বিখ্যাত হয় আমি কি বুলি গম পাইছিলো so what do you mean by acceleration that means what is the what rate of change of velocity that's called what acceleration right অর্থাৎ আমি ठीक है ना सर हो रहा है ना hello students how are you good সকলে ভালে আছা so today we have already discussed about what topic that was what motion right previous class we have already discussed there was some motion like definition of displacement that is about the path length and scalar and vector right so today we discuss that topic it's about the motion about what this is some numerical problems right so this is like how can you have to calculate the acceleration deceleration and the travel distance by an object right so আমি ইয়াতে কি কৰিম আজি যে কৰিম বস্তু এটাৰ ত্বৰণ বুলিলে কি বুজা আমি এটো জানো ত্বৰণ উলিয়াব দিছে তোমাক আৰু তোমাক এটা বস্তু এটাই মুঠ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হয়নে সেই বস্তু কেটা তোমাক ইয়াতে উলাব দিব তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম হয় তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু আমি কেনেকে ধৰণে কৰো কেনেকুৱা হিচাপত কৰো তোমালোকে চাই যাবা আৰু যদি তোমালোকৰ কাৰণে যদি বুজি পোৱা একেবাৰে সহজ হয় it's very easy if you understand right okay so today so we have a problem here so question number 1 this is your from textbook okay this is some question from your textbook and this is very important for you for like exam purpose okay so let's see what is the question so this is the question when will you say a body is in uniform acceleration and a what non-uniform acceleration and a bus second one a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds and I find the acceleration of the bus and the third one is what a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes then you have to find the what acceleration and so অসমীয়াত যদি আমি চাও কি আছিল তোমাৰ তুমি কেতিয়া বস্তু এটাৰ সুষম ত্বৰণ আৰু অসুষম ত্বৰণ বুলি কেতিয়া কবা হয়নে সেইটো এটা আমি যদি চাও হেতু এটা ডেফিনিশন এটা আছে পৰীক্ষাত আহে এটো তাৰ পিছত চোৱা আৰু এটা আছে বাস এখনৰ দ্ৰুতি যদি 5 সেকেন্ডত 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ যদি হ্ৰাস পায় তেনে বাসখনৰ তুমি ত্বৰণ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ পিছত চোৱা 3 নম্বৰটো চোৱা ৰেলগাড়ী এখন ষ্টেচন এটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাৰ সুষম ত্বৰণেৰে কিমান পালে 10 মিনিটত দ্ৰুতি 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিলে ইয়াৰ ত্বৰণ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে হয়নে so first of all তোমাক যদি acceleration আৰু যদি তোমাক দি non uniform motion and non uniform motion হেতু যদি তোমাক খুদে so তুমি কি কবা হয়নে so acceleration means what this is the what rate of change of velocity হয়নে so this is what rate of change of velocity that's called what acceleration হয় হেতু আমি জানো so এতিয়া তোমাক যদি কয় so what do you mean by uniform acceleration so if the question is here like that what is the what do you mean by uniform acceleration and non-uniform acceleration that means what the traveling object when an object is traveling in a straight line and if the velocity is increased at the same interval of time and that motion of the object is called what uniform acceleration right that means what like it's like a freely falling body of an object from a top of a point to the ground right so if I say so what is non-uniform acceleration that means what when an object is in travel in a straight line and if the increase in velocity is not same at the what same interval of time and that's called what non-uniform acceleration that means what some when we are on a like a city bus when we are in riding like a bicycle or like a bus or like a bike it will be what some point some time will be like what same sometime will be not the same right so velocity will be what increase or decrease so এতিয়া যদি আমি কওঁ যে সুষম ত্বৰণ আৰু অসম ত্বৰণ মানে আমি কি বুলি কলো যে বস্তু এটা যদি খৰৈখিক দিশত যদি গতি কৰে তেতিয়া যদি তাৰ তোমাৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনটো যদি তোমাৰ সময় সাপেক্ষে যদি একে থাকে হয় না নাই বৃদ্ধিটো যদি একে থাকে তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ সুষম ত্বৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু অসুষম ত্বৰণ মানে আমি কি বুলি কম যে বস্তু এটা যেতিয়া খৰৈখিক দিশত বস্তু এটা গতি কৰিব তেতিয়া যদি তাৰ বেগৰ মানটো সময় সাপেক্ষে যদি একে নাথাকে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম অসুষম ত্বৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক হে
আচ্ছা এতিয়া চোৱা সেকেন্ড ওয়ান আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চাম চোৱা এটো ইয়াতে ভালকে মন কৰিবা সো দিস ওয়ান মই সেকেন্ডটো কৰিম তোমালোকেও কৰি যাব পাৰা বহি এখন লৈ মেলি সো কি কৈছে তোমাক a bus decreases its speed from the 80 km to the 60 km per hour in 5 seconds so find the acceleration of the bus হয়নে তুমি কি কৈছা বাস এখনৰ দ্ৰুতি যেতিয়া 5 সেকেন্ডৰ পৰা 80 km per hour ৰ মাজত কি হ'ব তোমাৰ 80 km পৰা যদি 60 km যদি কমি যায় হয় নাই কিমান সেকেন্ডত 5 সেকেন্ডত তেন্তে তাৰ আমি কি উলিয়াব লাগে তোমাৰ টৰণটো উলিয়াব লাগে সো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট what acceleration right সো আমি কৰিছিলো হেতু ফাৰ্স্টটো চাবা তোমালোকৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিলো মন কৰিবা হেতু ফাৰ্স্ট তোমাক এটা তোমাৰ ইকুৱেশন তিনটা ইকুৱেশনৰ মোশন আছে হেকিলা তোমালোকে কৰিছিলা চাগে যদি তোমালোকৰ মনত আছে মোৰ লগতে কৰি যাবা মই ইয়াৰ পৰা কইলো এটা পইণ্ট আৰু এটা বি পইণ্ট ৰাইট তো এ পইণ্ট এটা আছে এটো এটা বি পইণ্ট এটা আছে ঠিক আছে সো এৰ পৰা গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিলে তোমাৰ ক'ত পালে বি পালে ঠিক চাবা দেই এৰ পৰা ষ্টাৰ্ট গাড়ীখন অলৰেডি মুভ কৰি আছে গতিকে ইয়াতে চালে তোমাৰ ইয়াৰ এ পইণ্টত স্পীডটো কিমান মই কলো এটো ইউ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো কৈ কি আছিল তোমাৰ দিস ইজ কল্ড what ইনিশিয়াল স্পীড প্ৰাৰম্ভিক বেগ বুলি কোৱা হয় হয়নে তাৰ পিছত চোৱা ইয়াৰ পৰা গৈ যেতিয়া এৰ পৰা বি লৈকে পাব মই কলো এটো ডিসটেন্স কিমান হয় s ট্ৰেভেল কৰিলে so s distance travel কৰিলে right this is the s distance দূৰত্ব right s distance travel কৰাৰ পিছত দূৰত্ব হি যদি অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত তাৰ কোনটো পইণ্ট লৈকে পালে বি পইণ্ট লৈকে পালে আৰু তেতিয়া আমি তাৰ স্পীডটো কি বুলি ক'লো তোমাৰ বি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে নে বি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ পিছত আমি কৈ ক'লো এৰ পৰা বি লৈকে পাব কাৰণে টাইমটো কিমান লাগে টি this is the word called time this is the word সময় হয়নে টি সময় লাগে এতিয়া চোৱা আমি যদি ক'লো এৰ পৰা বি লৈকে যাওঁতে তাৰ কি আছিল তোমাৰ ভেলোচিটিটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে তাৰ ভেলোচিটিটো তোমাৰ কি আছিল চেঞ্জ হৈ আছে ভেলোচিটি চেঞ্জ হোৱা মানে কি তাৰ এটা এক্সেলাৰেশন থাকিব তাৰ ত্বৰণ থাকিব অৰ্থাৎ বেগৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ তাৰ ত্বৰণ আছে বুলি কওঁ হয়নে ত্বৰণটো স্থিৰ নহয় ৰাইট কনস্ট্যান্ট নহয় সো তাৰ ত্বৰণ এটা আছে বুলি ক'লো আমি এই ত্বৰণটো কি বুলি ক'লো এ বুলি ক'লো এইটো তোমাৰ কি আছিল ত্বৰণ হয় আমি সুখম ত্বৰণটো গম পাই গলো হয়নে গতিকে চোৱা এই মেইন পইণ্ট কেটা কৰ পৰা গৈছে তোমাৰ এৰ পৰা বি লৈকে গৈছে হয়নে আৰু তাৰ স্পীডটো কি আছিল এটা ইনিশিয়াল স্পীডটা আছে তাৰ পিছত তোমাৰ কি আছিল তোমাৰ এটা ফাইনাল স্পীডটা আছে ৰাইট গতিকে এতিয়া যদি তোমাক কোৱা হয় যে কেনেকে তুমি কৰিবা ইয়াৰ ইকুৱেশন অফ মোশনৰ চোৱা ইকুৱেশন অফ থ্ৰী ইকুৱেশন অফ মোশন বুলি কোৱা হয় এইটো গতিৰ সমীকৰণ আমি কেনেকে লিখিম চোৱাচোন এইটো আমি কেনেকে লিখিম v ইকুৱেল টু কি আছিল u প্লাস at চাবা দেই হেতু হৈছে তোমাৰ এটা সমীকৰণ হয়নে ফাৰ্স্ট এটা আমি এটা সমীকৰণটা ইয়াতে দিলো আৰু দ্বিতীয়টো আমি কৰিব পাৰ দূৰত্বৰ হিচাপত s মানে দূৰত্ব আছিল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই এন অবজেক্ট ut প্লাস হাফ অফ at স্কয়াৰ মন কৰিবা এনেকে মুখস্থ কৰিব লাগিব হা যেনেকে থোৱা আৰু তোমালোকক আৰু এটা কি আছিল তোমাৰ v স্কয়াৰ ইকুৱেল টু u স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইস as 8 so they are the all equation of motion গতিকে কি তোমাৰ এই গুটে বস্তুবোৰ কৰি কৰি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গুটে বস্তুকিটা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব গুটে নিউমেৰিকেল যিমান থাকে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগিব আৰু তোমালোকক যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় if you are interested then you have to message me right so just tell me just like sir we know we want to know about the how can derive this equation all equation of motion আমি সেই তিনটা সমীকৰণ আমি কেনেকে ধৰণৰ পাইছো তোমালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হবা দেন মেসেজ কৰিবা হা তেতিয়া মই গুটি কিটা তোমালোকক কেনেকে ধৰণে পোৱা যায় এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ মিট্ৰি এই লেখৰ পৰা গ্ৰাফৰ পৰা কেনেকে পোৱা যায় মই তোমালোকক হেতু বুজাই দিম যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ৰাইট ওকে সো এতিয়া চোৱা গুটি এই ইকুৱেশন কিটা তোমালোকে এটা মন কৰিবা ৰাইট okay ইয়াতে কি বুজালে তোমালোকে গম পালাই হয় না this is called initial velocity and this is called what final velocity এটো প্ৰাৰম্ভিক বেগ বুজালে এটো অন্তিম বেগ বুজাব আৰু as the acceleration as the distance traveled by an object with respect to time t right okay so এতিয়া চোৱা আমি কৰিম ইয়াত ফাৰ্স্ট ইকুৱেশন টো কৰিলাম এটো চোৱা এটো ভালকে মন কৰিবা a bus decreases to its speed from the 80 km to the 60 km in 5 seconds find the acceleration মন কৰিবা হা মই এক নম্বৰ ইকুৱেশনটো কৰিম মই এক নম্বৰটো কৰিম মন কৰিবা ইয়াতে কি কৈছিলে বাস ষ্টাৰ্ট দিছিলা দিস ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দুই নম্বৰৰ মোৰ উত্তৰটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ মোৰ উত্তৰটো কৰিব গৈছো এটো মন কৰিবা দিস ইজ দা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সলিউশন হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সলিউশন আৰু তোমালোকে ফাৰ্স্টত তুমি ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই লবা হা আকৌ কোৱা মোৰ ওচৰতে নাই কাৰণে মই লৈ থাকিব লগা হৈছে বাসটো কি কৈছে তোমাৰ 80 কিলোমিটাৰ পৰা হি 60 কিলোমিটাৰ স্পীডটো কমাই দিয়ে কিমান সেকেন্ডত 5 সেকেন্ডত হয়নে 5 সেকেন্ড তেতিয়া তুমি এক্সেলাৰেশন ল'ব লাগে বাস গম পাই গলো আমি সো মই কলো চিত্ৰটো সলিউশনটো চোৱা তুমি চিত্ৰটো মই যদি লিখো ইয়াতে
এনেকে লিখিলো হা সো a ৰ পৰা ক'ত গৈছে তোমাৰ b লৈকে গৈছে মন কৰিবা দেই a ৰ পৰা b লৈকে গৈছে বস্তু এটা আৰু ফাৰ্স্ট ইনিশিয়াল স্পীড কিমান তাৰ 80 km/h চাই ল'ব পাৰা তুমি 80 km/h হয় আৰু তোমাৰ যদি ফাইনেল ভেলোচিটি যায় যদি b যায় এটিত কিমান হ'ব b লৈকে কিমান আৰু লাষ্টত কিমান 60 km/h হয় চোৱা 5 ছেকেণ্ডত আৰু 5 ছেকেণ্ড যোৱাৰ পিছত এইটো চোৱা তুমি ফাৰ্স্টত কি কৈছে 80 km/h পৰা 60 km/h লৈকে হি ডিক্ৰিজ হৈ যায় কিমান টাইমটো 5 ছেকেণ্ডত গতিকে এটা আমি কি লিখিম এইটো t = 5 ছেকেণ্ড হয় নে সো v = কিমান হ'ব 60 km/h বা তেতিয়া কি কৈছে তাৰ ত্বৰণটো কিমান কৈছে হয় আৰু ইয়াত চাও তোমাক s টো দিয়া নাই কিন্তু s টো ইয়াতে দিয়া নাই কিন্তু হয় s টো দিয়া নাই অকল আমাক দুটা বস্তু দিছে এটা কি আছে তোমাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আৰু এটা তোমাৰ কি দিয়া আছে তোমাৰ ফাইনেল ভেলোচিটি আছে সো হাউ কেন ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য এক্সেলাৰেশন right so তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা you have to see from this all three equation this is what v = u plus at ভালকে মন কৰিবা so s = what ut plus half of at square right these are the all equation b square = u square plus twice as right these are the all equation then আচ্ছা এতিয়া চাবা তোমাক যদি কোৱা হয় ইয়াতে আমি এক্সেলাৰেশন লব লাগে right so আমাক এই তিনটা ইকুৱেচনৰ পৰা তুমি বাছিব লাগে ইয়াৰ এক্সেলাৰেশনটো কোনটো হ'ব ত্বৰণটো কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াতে মানে ত্বৰণটো কেনেকৈ উলিয়াম ভালকে মন কৰি যাবা ইয়াতে তোমালোকে নিজে নিজে ওলাব পাৰা মই যদি কওঁ চোৱা মই যদি এইটো কওঁ তোমাক মই যদি লাষ্টৰ ইকুৱেচনটো লো হা b square = u square = twice s ফাৰ্ষ্টত এনেকে তুমি বনাই মেলি এটো ফিগাৰ 1 কিবা এটা দি ল'ব পাৰা whatever you have চিত্ৰ 1 figure 1 so ইয়াত দিয়া আছে so given লিখি ল'বা হদা এনেকে দিয়া আছে so দিয়া আছে কি দিয়া আছে so given কি দিয়া আছে ইয়াতে t = কিমান আছে u ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা u = কিমান হ'ব 80 km/h হয় নে চোৱা তাৰ পিছতে তোমাৰ v = কিমান দি আছে v = 60 km/h হয় তাৰ পিছত t = কিমান দি আছে t = 5 সেকেন্ড t = কিমান 5 সেকেন্ড টাইমটো হয় এইকিটা দি আছে তোমাক তাৰ এই এক্সেলাৰেশনটো ওলাব দিছে গতিকে এনেকুৱা যদি তোমাক কৰা হয় তেতিয়া তুমি এই ফাৰ্ষ্টত এইকিটা তুমি একদম মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত নি লবা হা তুমি ডাইৰেক্টও কৰিব পাৰা এটো হা ডাইৰেক্টও কৰিব পাৰা তুমি লাষ্টত তুমি কৰিব পাৰা কিন্তু এনে তোমাৰ সদ্যহতে তুমি এইটো 80 km/h টো তোমালোকে সেকেন্ডত নিব পাৰা মানে তোমাৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত তুমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰা ৰাইট চোৱা মই যদি কওঁ যে মই এনেকে কৰিম ঠিক আছে km/h পিছত কনভাৰ্ট কৰিম কথা নাই তুমি এনেকে কৰিব পাৰা ৰাইট সো ইয়াতে চাবা তোমাক যদি তোমাক এক্সেলাৰেশন ওলাব দিয়ে চাবা ইয়াতে হা কি দি আছে চোৱা এই ইকুৱেচনটো চোৱাচোন এই ইকুৱেচনটো তোমাক যদি কোৱা হয় এটি এপ্লাই হয় না নাই v square = u square plus twice as ইয়াতে তোমাক এপ্লাই কৰিব পাৰি নে এক্সেলাৰেশনটো ওলাবলৈ তুমি চোৱা ইয়াতে কি দি আছে b টো দিয়া আছে হয় আমাক এক্সেলাৰেশন ওলাব লাগে এক্সেলাৰেশনটো এটা ওলাব লাগে বাকি গুটে ভ্যালু কিটা আমি জানিব লাগিব we must have to know the other values here other values means what u v and s right then you have to calculate acceleration a so আমাক কি লাগিব v u আৰু আমাক কি লাগিব s লাগিব এতিয়া তুমি ইয়াত চোৱা আমাক কি দিয়া আছে চোৱাচোন v ৰ মানটো আমি জানো ইয়াতে v ৰ মানটো দিয়া আছে চোৱা v ৰ মানটো দিয়া আছে so এতিয়া চোৱা তোমাৰ আৰু এটা u মানটো দিয়া আছে okay আমাক কি লাগে এতিয়া a উলিয়াব কাৰণে s ৰ মান লাগে চোৱা s ৰ মান দিয়া আছে জানো চোৱা ইয়াতে আছে নে চোৱা s মানে চোৱা ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই এন অবজেক্ট ক'ৰ পৰা তোমাৰ a ৰ পৰা b লৈকে হয়নে গতিকে এইটো তুমি কি কবা এটোত তোমাক দিয়া হোৱা নাই গতিকে তুমি কি কৰিব পাৰা যে এই বস্তুটো কি আছিল তোমাক এটো তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা বুজি পাইছানে বস্তুটো এটো তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা সো এতিয়া তুমি সেকেন্ডটো চোৱাচোন সেকেন্ডটো কেনেকৈ কৰিবা সেকেন্ডটো চোৱা তুমি ইয়াতে মানে কি আছিল আমাক ডিসটেন্স যদি দিয়া থাকে তুমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা a টো উলিয়াবৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত ডিসটেন্স দিয়া নাই not given like distance traveled by an object here so only given what initial velocity and final velocity and what with respect to some time so if you see this equation second one if you see this second one this second equation cannot be determine the acceleration because it's not given the what as distance magnitude here that's why you cannot apply this one so this will be what cancel out because the s is not given here so as well as this equation 2 is not applicable so if you see the first equation so first equation must be applicable কোনোবা এটা খবই লাগিব তিনটা যদি তুমি দুটা যদি ক্যান্সেল কৰিয়া তুমি এটা এপ্লাই কৰিব পাৰিবই লাগিব হয়নে গতিকে এই তিনটা ভিতৰতে তুমি ওলাব গতিকে তাৰ পৰা তুমি ক্যালকুলেশন কৰিবা তুমি চোৱাচোন দেখো v = u plus at ইয়াতে চোৱা তোমাক b is given u is given t is given then easily you have to calculate what a right so how can you have to calculate so you can write that here
we know that আমি জানো যে we know that how can you write here v equal to u plus at, v equal to u plus at, right? হয় v equal to u plus at. So ইয়াৰ পৰা তুমি যদি a উলিয়া কিমান হ'ব চোন implies লিবা v equal to minus u equal কিমান হ'ব at, or you can write what v minus u by t equal কিমান হ'ব a হয়নে চোন. This is what acceleration, right? This will be the what acceleration. এতিয়া মই কি কৰিম মই এই বক্সতে তোমালোকক কৰি দিম হা বেছি দূৰলৈকে না যাও ইয়াতে কৰিম. So এইটো ওলালো that means what that is what a equal কিমান হ'ব v minus u by t এইটো চোৱা হয়. So আমাক acceleration টো ওলাব লাগে right. So ইয়াতে পুট কৰি দিয়া তোমাক একেবাৰে সহজ হৈ যাব হয়নে. So v minus v মানে কিমান দি আছে চোৱাচোন ইয়াতে 60 কিলোমিটাৰ right. So this will be what 60 কিলোমিটাৰ. So minus u মানে কিমান দিছে 80 কিলোমিটাৰ right, 80 কিলোমিটাৰ. So divide by time means what time to কিমান দি আছে চোৱাচোন 5 সেকেন্ড এইটো 5 সেকেন্ড এইটো চোৱা 5 সেকেন্ড. So এইটো কিমান হ'ব or a equal কিমান হ'ব 60 minus 80 কিমান হ'ব minus 20 কিলোমিটাৰ per hour, কিলোমিটাৰ per hour divide by কিমান হ'ব এইটো 5 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড হয়নে চোৱাচোন 5 সেকেন্ড হৈ আছে. So এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াতে এই কিলোমিটাৰটো তুমি মিটাৰলৈকে তুমি নিয়া হয়নে আৰু তোমাক 1 hour টো তুমি সেকেন্ডলৈকে নিয়া হয়নে তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি এটো সেকেন্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. So how can you have to convert like this? So we know that what 1 kilometer equal to what 1000 meter right, we know this one. So 1 hour equal to kiman hoy it 3600 second, we know that right. So that you have to put here okay you have to put here. So what is the value here? So minus 20, so minus will be here 20 তুমি কাট কোন নকৰিবা ডাইৰেক্ট কৰিলো একো নাই. So 1 kilometer to কিমান হ'ব that means what 1000 meter, 1000 meter and second will be what 3600 second, 3600 a second will be here 3600 second এইটো চোৱা গতিকে ইয়াত second square হৈ যাব হয়নে ওপৰত মিটাৰ থাকি যাব. So so it will be what cancel out চোৱাচোন cancel হৈ যাব তুমি চোৱা ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব cancel চোৱা. So you have to cut down first the what 0 ফাৰ্ষ্টত সদায় শূন্য কেইটা কাটিব চেষ্টা কৰা বহুত ইজি হৈ যায় right. So just cut it down. So শূন্য এটা কাটিলো আমি শূন্য এটা কাটিলো হয়নে চোৱা শূন্য এটা কাটিলো আৰু এটা কি ছিল তোমাৰ শূন্য এটা কাটিলো হয়নে চোৱা এইটো হয়. So এতিয়া চোৱা তোমাক আৰু এইটো 5 into 4 5 into 4 গল হয়নে চোৱা আকৌ 4 into কিমান হ'ব 9 4 গুণ 36 হয়নে চোৱাচোন. So minus 10 by 9 থাকিলে so কিমান হ'ব minus 10 by 9 থাকিলে হয়নে চোৱা. So minus 10 by 9 থাকিলে চোৱা ওপৰত মিটাৰ আছে চোৱা এইটো second into second কিমান হ'ব second square. So meter per second square. This is the what acceleration m or a equal to কিমান হ'ব চোৱাচোন এইটো 10 by 9. So 10 by 9 তে তুমি ডিভাইড কৰি দিছা কিমান হ'ব মাইনাস টা আছে হা 10 টোক 9 এ ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 9 গুণ 9 it will be. So point 1 দিলে point দিলে এটো কিমান হ'ব তোমাৰ 0 হৈ যাব right. 9 গুণ 9 এটা দিলে নহয় এটো 1 হৈ গ'ল point দিলে 0 আকৌ 9 গুণ 9 আনে চোৱা আকৌ 1. So 1 1 গৈ থাকিব 1 1 এনেকে আনে. So গটিকে আমি কি কৰিম দুটা লিখি মেলি এটা 2 এটা বহাই দিম ঠিক আছে 2 এটা কাট কৰি এটা 2 এটা বহাই দিম. So ইয়াতে চোৱা মাইনাস টা আছে so minus টো আছে কিমান হ'ব এটো minus 1.112 meter per second square এইটোৱে তোমাৰ কি হ'ব this is the what acceleration. This is not acceleration, this is a deceleration হয় বুজি পাইছা না সকলোৱে okay is it okay now? Check it. Okay done. Rajesh D7WT why are you smiling beta क्या हुआ हंस क्यों रहे हो okay so this is the answer right. So এটো আছিল আমাৰ কোৱেশ্চন এনসাৰটো okay আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চন টো লৈকে যাম আমি চাই লবা ঠিক আছে. So acceleration will be what that means what deceleration হ'ব এটো. So হিটো কি হ'ব তোমাৰ এটো তোমাৰ acceleration নহব হিটো deceleration হ'ব হয় না অৰ্থাৎ তাৰ velocity টো কমি যাব. So হিটোক আমি মন্থৰণ বুলি কওঁ হয় না নাই. So this is not called acceleration, it will call like what deceleration হয় okay. Okay so এতিয়া আমি
হেতুত এটা কোৱেশ্চন এটা আছিলে ৰবা কোৱেশ্চনটো এটো আছিলে মানে ওকে সো আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চোৱাচোন তোমাৰ এই সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চোৱা তুমি থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো দিস ইজ ফৰ দ্য লাষ্ট কোৱেশ্চন হিয়াৰ হেতু কিবা কাৰণে হেতু পাৰ্টৰ কাৰণে সো a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of the 40 km/h in the 10 minutes so find its acceleration চাবা দেই কি কৈছে প্ৰশ্নটো ভালকে বুজি লবা প্ৰশ্নটো কি বুলি কৈছে চোৱাচোন ইয়াতে যে ৰেলগাড়ী এখনে ষ্টেচন এটাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি সুষম তৰণেৰে 10 মিনিটত তাৰ দ্ৰুতি 40 km/h লৈ বৃদ্ধি কৰিলে ৰাইট সো ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ কি বুলি কৈছে ইয়াতে তোমাৰ তৰণটো নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে ৰাইট কি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তোমাৰ তৰণ সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ড অ্যাক্সেলাৰেশন সো প্ৰশ্নটো যদি তোমালোকে যদি ভালকে যদি বুজি পোৱা দেন তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব হয় প্ৰশ্নটো যদি তোমালোকৰ কাৰণে বুজি নোপোৱা দেন অকন তোমালোকৰ কাৰণে অকন টান হ'ব ওকে সো প্ৰশ্নটো চাই লবা তোমাৰ সো this is the starting at a train station from acceleration moving with a uniform acceleration so attains to the speed of 40 km/h in a what 10 minutes right that okay আৰু কোৱেশ্চনটো তোমালোকে খুব ভালকে জনাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা কোৱেশ্চনটো যদি তোমালোকে যদি গম নোপোৱা দেন অকন দিগদাৰ এটা পাবা okay so let's start this question so this is the question number like 3 okay done চাই লবা বস্তুটো so ৰেলগাড়ী এখনে ষ্টেচনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি হয়নে so 40 কিলোমিটাৰ কিমান আছিল কোৱেশ্চনটো মই এবাৰ পঢ়ি লওঁগে so acceleration with a uniform acceleration attains the speed of 40 km/h in 10 minutes okay got it okay attain to speed okay চাবা কোৱেশ্চনটো যদি মই কওঁ এনেকে এইটো চাবা তোমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সলিউশন টু ভালকে চাই যাবা হা বস্তুটো চোৱা গাড়ী ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনখনে এটা মুভ কৰিব হা এইটো ট্ৰেইন ষ্টেচন মই ক'লো এৰ পৰা তোমাৰ বি লৈকে গ'ল ৰাইট এৰ পৰা বি লৈকে গ'ল বস্তু এটা এনেকে মুভ কৰি চাবা দেই এখন নট বস্তু লাইক ইটস এ ট্ৰেইন okay train start from it's a railway station this is the word railway station right এইটো চাবা so ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে so ইয়াৰ এটা ইনিশিয়াল ভেলোচিটি এটা থাকিব u এটা থাকিব আৰু ইয়াতে এটা থাকিব তোমাৰ এটা কি ছিলে v এটা থাকিব এটা ইনিশিয়াল ভেলোচিটি এটা ফাইনাল ভেলোচিটি তোমালোকে সদায় মন কৰিবা যে বস্তু এটা যেতে মুভ কৰে ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ দুটা পইণ্টছ থাকে হয়নে যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব দিস ইজ কল্ড ইনিশিয়াল ভেলোচিটি লাইক ষ্টাৰ্ট প্ৰাৰম্ভিক বেক লাইক স্পীড দ্ৰুতি আৰু এটা যত শেষ হ'ব যত ৰখিব হেতু কি হ'ব তোমাৰ দিস দা ওয়ার্ড ফাইনাল ভেলোচিটি অন্তিম হয় না যেনেকৈ চোৱা আমাৰ মানুহবোৰো কি হয় মানুহ কি ছিলে জন্ম যদি হয় কিয় মৃত্যু হ'বই গতিকে সেই জন্ম আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তুমি কি ভাল কাম কৰিছা সমাজৰ কাৰণে কি কৰিছা হয়নে সো সেই বস্তুটো আমাক লাগে ৰাইট সো সেইখিনিয়ে হয় গতিকে যেতিয়া বস্তু এটা মুভ কৰিব তুমি সদায় গম পাবা যে সি যেতিয়া মুভ কৰিব তাৰ দুটা পইণ্টছ থাকিব এটা ইনিশিয়াল আৰু এটা ফাইনাল পইণ্ট ৰাইট অন্তিম বিন্দু আৰু প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু আৰু এনেকে সেম এটা তোমাৰ কি হ'ব স্পীডো থাকিব ভেলোচিটি থাকিব এটা ইনিশিয়াল স্পীড আৰু এটা তোমাৰ কি আছিল ফাইনাল স্পীড ৰাইট ওকে সো এৰ পৰা বি লৈকে গ'ল হয়নে আৰু যদি চোৱা এটা কথা ইয়াতে মন কৰিবা যদি তোমাক যদি স্টাৰ্টিং পইণ্টটো যদি কয় যে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে হয়নে সো আমাকতো ইউ বি কোনোবা এটাটো জানিবই লাগিব সদায় মন কৰিবা নহলে ইউ নহলে বি নহলে টি ইউ হ্যাভ টু নো ইট ৰাইট তুমি সদায় জানিবা এই বস্তুকেইটা যদি দিয়া থাকে তোমাৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা তিনটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে নহয় হয় গতিকে তুমি ইয়াতে চাবা সদায় এইকেইটা চাবা বস্তু এটা কন্ডিশন দিলে ইউ আৰু ভিৰ কথাটো তুমি সদায় পৰ্যালোচনা কৰিবা এনালাইসিস কৰি ল'বা যে বস্তুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিম হয়নে যদি দিয়াও নাই ইয়াতে চোৱা একো দিয়া নাই চোৱা আৰু ফাইনালটো কিমান দিছে 40 km/h পাৰ এইটো চোৱা কিমান দিছিল এইটো 40 km/h in a what 10 minutes right ক'ত গ'ল এইটো yes চাবা এইটো 40 km/h in 10 minutes দিয়া আছে only হা এইটো চোৱা ই কিমান অন্তিম বেগলৈকে কিমান পাগে 40 km/h আৰু t ইকুৱেল কি ছিলে 10 minutes চাবা ৰে 10 minutes পায় মন কৰিবা হা then you have to calculate the what acceleration এইটো চাবা চোৱা এইটো বস্তুটো জটিল নহয় হা তুমি যদি ভালকে যদি বুজি চোৱা আমি বস্তুটো ইয়াতে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি আৰু ফাইনাল ভেলোচিটি কেনেকৈ উলিয়াম
আমিতো জানিব লাগিব, we have to calculate it, right? So from starting point, so what we have to consider here, right? So if you see this points at, this is what railway station. Railway station means what? That means what? The railway station means what? The railway is what? The train is what? Is in rest. অৰ্থাৎ ট্ৰেইনখন ৰৈ থাকিব, তাত মানুহ উঠাব ট্ৰেইনত। বস্তু বুজি পাইছানে মই কি কৈছো? দিস ইজ নট ৰেষ্ট, এইটো স্থিৰ অৱস্থাত থাকিব। মানে কি বুজাব লাগিব? তাত ইউ ইকুৱেল টু 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বাস। তুমি গম পাই গ'লা নে বস্তুটো? মন কৰিবা হা, দিস ইজ সাম কনসেপচুৱেল থিংস। যদি তুমি বুজি পোৱা এনেকে আমাক দিয়া নাই, কিন্তু আমি ওলাই লৈছো যে বস্তুটো যদি ৰৈ থাকে তাত 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু তাৰ এটেইন টু এ ম্যাক্স এটা স্পীড অফ হোৱাট 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু এটা তোমাৰ 5 মিনিটৰ 10 মিনিটৰ পিছত কিমান পালেগে সি অন্তিম বেগটো তালৈকে ক্যালকুলেট কৰিছে। দুটা পইণ্ট আমি ক্যালকুলেট কৰা নাই জানো? কিমান আছে? দিস ইজ এবাউট 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। বাস হৈ গ'ল। আগৰ নিচিনা হ'লে নাই চোৱাচোন? Similar case in earlier case, right? Similar in like earlier case, if you see like this one. Okay, so what is the acceleration? It's very easy, just do it yourself. Okay, calculate কৰাচোন কিমান হ'ব, তোমালোকে নিজে কৰি চোৱাচোন ইয়াতে। So solution ইয়াতে আমি কি লিখিম? ইয়াতে given, like এটা railway station আছিলে হয়। So given, so what we can write here, u equal to what? 0 meter per second. U equal to what? 0 meter per second. So final velocity what? V equal to কিমান হ'ব? 40 kilometer per hour. ঠিক আছে নে? right? আৰু so t equal কিমান দিছে? T equal to 10 minutes. It given what? T equal to 10 minutes. So 10 minutes means what? 60 second. 60 second. Just you have to, so 600 second. It will be what? 600 second. So আমি calculate কৰি, we have already calculated this time into what? Second, right? Okay, done. Okay, so এতিয়া চোৱা, তোমাক যদি কয় আমি এটা কি কৰিব লাগিব? এইটো কিলোমিটাৰ লৈকে তুমি নি লোৱা। আৰু ফাইনাল ভেলোচিটি কি আছিল? 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, হয়নে? So you have to convert into what? Meter. So kilometer means what? 1000 meter, right? So 1 hour means what? 3600 second, right? আমি কৰিছিলো 3600 second. That means what? 1 kilometer equal to what? 1000 meter, right? So 1 hour equal to what? 3600 second, right? So we have already noted, right? We know that this one, right? And these things are all we know that. So now just you have to put in like calculation in your formula, right? তুমি formula তুমি put কৰি দিছ কেনেকৈ হ'ব? আমি জানো হয়নে? চোৱাচোন ইয়াতে হয়। Okay, 40 T2266. Very good evening. So তোমালোকে পিছত চাইছা, আগত চাইছা, কথা নাই। Just you take it as a copy, okay, and pen and just note it down. পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কামত আহিব। It is very helpful for your exam, right? তোমালোকক কিন্তু যদি ভালকে চোৱা, তোমালোকক এনেকুৱা প্ৰশ্নই দিব ইয়াতে হয়। নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম হেতু কাৰণে কৰাইছো কনসেপচুৱেল বেসিছত। যদি তোমালোকে যদি ভালকে এই ক্লাস কেইটা যদি কৰিব পাৰা, তেন তোমালোকৰ কামত আহিব মই ভাবো হয়। ওকে, সো এতিয়া চোৱা আমি এটো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম চোৱাচোন। এটো এনেকুৱা হৈ গল, ৰাইট? এটো তোমাক যদি তুমি এটো কাটি দিয়া চোৱা কিমান হ'ব এটো চোৱাচোন। মই এটো শূন্য শূন্য কেটা কাটি দিয়া চোন। শূন্য, এটো শূন্য ফাৰ্ষ্টত হয়নে চোৱা, আৰু এটো শূন্য কাটিছো কাৰণ কিয় এটো তোমাক যাব হয়নে? চোৱা 4 9 গুণ 36 চোৱা হয়নে? 4 9 গুণ 36। সো এটো কিমান হ'ব তোমাৰ চোৱাচোন? 100/9 হৈ থাকিলে চোৱা, এটো 100/9 হৈ থাকিলে হয়নে? চোৱা, সো 100 কিমান হ'ব? এটো 9 হয়নে নাই? মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাস। সো দিস ইজ দা what? ফাইনাল velocity, right? সো এটো আমাক যাব, এটো তোমাক ক্যালকুলেট কৰিলে আমাক যাব, বাট আমি হেতু এনেকে কৰি লৈছো। ওকে, ডান। সো এতিয়া চোৱা, we know আমি আগৰ কিটা ইকুৱেশনে কৰিছিলো, তুমি পুট কৰিব পাৰা। v equal to u plus 80. We know that this all equation. So s equal to ud plus half of 80 square, right? Then v square equal to u square plus twice as. We have already done, right? So in like it is very similar to the in earlier cases, right? So তুমি যদি চোৱা ইয়াতে it will be not applicable, right? So this only given here what? Initial velocity and a final velocity, right? And a time. This is not given here distance traveled by an object. S is not given here. That's why you cannot apply this one. These two equation. You cannot apply this one. V square equal to u square plus twice as, because s is what? Distance traveled by an object. So we need to calculate here only what? Acceleration, right? ठीक है? हमें की करबा लगे याते only acceleration को calculate करना है यहाँ पे। Done? So अभी कौन सा formula apply होगा? This is the first one. V equal to u plus at, because
we know all these things, all the values of v, u and t, right? So you have to calculate only for the acceleration value a. Now, so we know that, you can write it, we know that in short form, just I have written here, just you have to correct yourself. Okay, so b equal to u plus at, b equal to u plus at, right? So if you write, you see here, then again written here, b minus u equal to what, at, then t a equal to what, b minus u by kitna hoga, t equal to kitna hoga, a, right? Done. Okay, so if you put here, now just you have to put here, or you can write here, or a equal to kitna hoga, b minus u by t, right? So b ka kitna value hai yahan pe, b, so b will be what, 100 by 9, right? This is the what, final velocity, right? B equal to final velocity, this one. So 100 by 9, 100 by 9. So minus u ka kitna hai, 0, right? This will be 0. So t ka kitna hai? So t will be 600 second, right? This will be what, 600 second, right? So it will be meter per second, it will be meter per second. So if you just calculate it in just this all values, sir. So or a equal to kitna hoga isme, 100 by 9, 100 by 9 divided by 600, right? So it will be down, so 100 by, so 600 into 9, then 100 by 600 into 9. So if you calculate these all things, sir, then it will be what, 0 and 0 and 0 and 0. So it will be what, 1 by 69, 1 by 69, right? Or a equal to kitna hoga, 1 by 69 meter per second square. So if you in calculate in like some numerical value, then you will be get like just see, so what is the all this things, all the values, sir? Kiman paba tomaloke etu value? Just calculate kora baru kotha na etu. 0.012 meter per second square. 0.012 meter per second square. So you have to calculate it, okay, in your own way. So this will be the what, acceleration of the train after 10 minutes. Okay, done. ठीक है ऐसा ना, बुझी पाइसा সকলে? Okay, ठीक है सरिया. So so now we have to the next one. Hi, question केटा भालके চাই লবা. So first you have to understand the question. So what is the question? What is the motto of the question? And what are the given factors? Some given formula also, like, right? So you have to know. You have to know. আৰু কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্টত জনাটো খুব দৰকাৰ হয়. যদি তুমি প্ৰশ্নটো যদি বুজি লোৱা, দেন তোমাৰ খেতে তোমাৰ নিজৰ মতে তুমি বনাব পাৰা, হয়? এক্সেলাৰেশ্যনটো থ্ৰু ইকুৱেশ্যন এনেকৈ লিখিয়ে ল'বা তুমি, আৰু খুব প্ৰেক্টিছ কৰি গ'লে ভাল ন, কাৰণ এক্সামত নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম কিন্তু খুব বেলেগ এটা নিদিয়ে, খালি কিছুমান কনচেপচুৱেলৰ কাৰণে দি দিব পাৰে. গতিকে তোমালোকে সেইটো বস্তুটো যদি জানি লোৱা, দেন নিজৰ ষ্টাইলত তোমালোকে নিজে নিজে কেলকুলেট কৰিব পাৰিবা. ঠিক হে, हो गया? Okay, next question. Next আমি চাওঁ এতিয়া কি কি আছিলে, বুজি পাইছা কিটা, হয়? বুজি পাইছা? So this all questions are done, right? This is the 1 2 3 এইকিটা done. সাবাৰে এইকিটাৰ পৰা আহে কিন্তু পৰীক্ষাত. তাৰ পিছত তুমি যদি চোৱা এইটো চোৱা, এইটো এটা চাৱা এইটো. So this is example 8.5. So you have to take from here the textbook. Okay. So what is the question? So a train starting from the rest attains to a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Okay, done. So assuming that the acceleration is uniform, then the acceleration, you have to calculate that the acceleration and the distance traveled by the train for attaining the velocity, right? So সেইটো কি বুলি কৈছে তোমাৰ, যে এটা স্থিতিশীল অৱস্থাৰ পৰা ৰেলগাড়ী এখনে গতি আৰম্ভ কৰি 5 মিনিটৰ ভিতৰত 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বেগ লাভ কৰিলে, হয়? তৰণটো সুষম বুলি ধৰিব দিছে, তেতিয়া তোমাক তৰণটো উলিয়াব দিছে, আৰু এইখিনি সময়ত ৰেলগাড়ীখনে মুঠ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো উলিয়াব দিছে, the distance traveled by object. বুজি পাইছানে বস্তুটো মই কি কৈছো? হয়, চোৱা মই কৈছো বাৰে বাৰে যে প্ৰশ্নটো তোমালোকে খুব ভালকে পঢ়ি ল'বা. যদি প্ৰশ্নটো যদি ভালকে পঢ়ি লোৱা, ইয়াতে আছে একদম সেম টু সেম, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত মিলিছে নে চোৱাচোন. অকল ইয়াত এটা বস্তু এটা মিলি ইয়াতে বেছিকে দিছে, ইটস জাস্ট সাম এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন হিয়াৰ. এইখিনি সময়ত এইখিনি অকণ বেলেগকে হৈছে, হয়নে চোৱাচোন. So just adding only one question, this is the distance traveled by the train at they attain to the what, same velocity at the same interval of time. Same পাৰিবাই, হয়? So কৰিম বাৰু, ময়ো কৰিম এইটো লগতে, তোমালোকে কৰি যোৱা.
হ'ব okay so let's start একদম same to same so ইয়াতে কৰিব পাৰা আমি কি কৰিছিলো অলপ আগত কৈছিলে that the train start from railway station right ইয়াতে কিন্তু already rest বুলি কৈছে the train start from rest একে কথা train stationত কি থাকে ট্ৰেইনখন ৰৈ থাকিব গতি কৰিটো নাথাকে নাই আমি কি বুলি গতি কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু আমি কি বুজিম যে the train is at rest ট্ৰেইনটো তাতে কি আছিল ৰৈ আছে ট্ৰেইন ষ্টেচন মানুহ উঠাইছে বা নমাইছে গতিকে এই কন্ডিশনটো তোমালোকে এটা ভাবি লবা তেতিয়া লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ u equal to 0 হৈ যাব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান হ'ব 0 হৈ যাব তেতিয়া তোমালোকে ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইট ওকে সো পিছৰটো চোৱা এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্চনটো কৰিম আমি start from that and attains to the velocity of 72 km/h in 5 minutes okay bhalke chaba ha okay so this is the question number 1 hobo sake no 8 point example 8.5 okay example 8.5 it is our tomorrow textbook ote ase ha this is the solution sai laba so moi figure to moi banai lo just moi figure to bhalke banai lo tumalke sai thakiba so figure to swa eke same swa ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে এটা পইণ্ট এটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পাইছে মন কৰিবা সেম সেম বস্তুৱে হয় ইয়াৰ পৰা a টু b পাইছে ইয়াৰ পৰা a ৰ পৰা গৈ ইয়াত ক'ত পাইছে তোমাৰ b পাইছে চাবা দে বস্তুটো হয় আৰু চোৱা মই যত a ৰ পৰা চাবা আৰু এইকিটা তোমাৰ কি আছিল মই u আৰু v ধৰিমে হা ষ্টাৰ্টিং আৰু ইনিশিয়াল পজিশন লাইক চোৱা যৰ পৰা a ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এটো বুলি কয় কি বুলি কম u মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড this is the what starting position from at about point a হয় আৰু যত পাব to each attain a velocity হ'ব কিমান হ'ব এটা এটা বেক পাবৰ কাৰণে হি কিমান হ'ব ঠিক হলে 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত ইজ ভি ইকুৱেল 72 km/h পাই যায় km/h পাই যায় এটা পইণ্টত পাবৰ কাৰণে কিমান ইয়াৰ পৰা এলে পাবৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগে ইট লাইক 8 টেক আ টাইম লাইক টি ইকুৱেল 5 মিনিটস ৰাইট এইটো লাইক হেটোৱে কৈছে চোৱাচোন ভালকে মন কৰিবা হয় তেতিয়া কৈছে তোমাক এক্সেলাৰেশনটো a টো উলিয়াব দিছে a ৰ পৰা b লৈকে যাবৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ কি উলিয়াব দিছে তোমাৰ s এটো চোৱা ইয়াৰ পৰা এটো ডিসটেন্সটো s যদি হয় s will be 1 এইটো এটা বস্তু জাস্ট এড হৈ গল ইয়াতে so it will be what distance traveled by an object বাকি same to same it's like same to same as the earlier problems right কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি কোৱা ঠিকে আছে done okay so কোৱেশ্চনটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা ঠিকে আছে স্থিতিশীল অৱস্থাৰ পৰা ৰেলগাড়ী এখনে গতি আৰম্ভ কৰিলে 5 মিনিটৰ ভিতৰত 72 km/h বেগ লাভ কৰিলে হয়নে তাৰ ত্বৰণটো সুষম কৰি ধলে ইয়াৰ ত্বৰণ আৰু ৰেলগাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উলিয়া হয়নে এতে কোৱেশ্চনটো একেলগে লৈ আনিলে ভাল হয়নে সো এনেকুৱা তোমাৰ সাইড আহিব কাৰণে কোন দিগদাৰ মোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এনেকে এক্সট্ৰাকে লৈ ললো চোৱা এতিয়া চোৱা সেম বস্তু সুধিছে ইয়াতে তুমি ফাৰ্ষ্টত উলিয়াই লবা হয়নে সো ফাৰ্ষ্টত উলিয়াই লবা তুমি ফাৰ্ষ্টত এনেকে লিখি লবা সাইডত পাইলে হয়নে v = u + at হয় না নাইটো নোট বা এক্সট্ৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা লিখি লবা আৰু s = ut + half of at square ফৰ্মুলাটো এনো এক্সামত পাহৰি যাব পাৰো হয় না সো b square = u square + twice as হয় না সো আমি এনেকে বস্তুবোৰ আমি লিখি ললে তোমালোকৰ বেছি সুবিধা হয় ৰাইট so this are all about equation of motion right so এতিয়া যদি মই কম so what are the factors terms are given here like so if you see like sir given then you have to write here u equal to what sabade this is in rest already koise this is the train is in what rest ot ase ei a point ot ki asile rest ot ase mon koriba ha tare koise train to tomar rest or pra start korise right rest or pra start korise ei logic bur titia leke gom papa tumaleke titia he gom papa this is in rest mane sthir অৱস্থাত আছে হয় না so you will be what 0 m/s bas এটো তোমালকে খৰাই গম পাবা যে বস্তু এটা যদি ৰখি যোৱাৰ পৰা যদি স্টাৰ্ট কৰা হয় so its initial velocity will be what 0 at the same condition if an object is moving with u velocity initial velocity with u and after the t second if it what if its velocity is decreases at a point up to at a point b and a stop there then it will be what final velocity will be 0 অর্থাৎ চোৱা মই যদি বস্তু এটা মুভ কৰি গৈছে গাড়ীখন চলাই গৈছে হয় না মই তাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলে u = initial velocity মান per second কিবা এটা ইয়া উল্টাটো কৈ আছো দেই মই তাৰপিছত চোৱা তুমি এটা সময়ত কি চোৱা ব্ৰেকটো মাৰি দিলা নাই ৰখি গলা সো ৰখি যোৱা মানে কি হ'ব তাৰ ফাইনাল ভেলোচিটিটো 0 হ'ব
সেইটো আমি কৰিম, ইয়াৰ উল্টাটো কৰিম আমি, হয় ঠিক আছে, জাস্ট চাই যাবা হয়, এনজয় কৰা ক্লাছটো হা okay so এতিয়া চোৱা so given some terms are what, some factors are, this is some physical quantities are given, so that it will be what, u equal to 0 meter per second, right? So a will be what, here, just asking, it is a uniform acceleration. Sabare yata etu koise uniform acceleration, that means what, when an object is motion in a straight line and with increasing the velocity at a with increasing the velocity at a same interval of time, right? So velocity increase will be what, same at the same interval of time, অর্থাৎ যদি বেগটো যদি সমান সময়ত যদি বাঢ়ি গৈ থাকে হয় না, তেতিয়া তাক কি বুলি কয়, ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কোৱা হয়, হয় গতিকে ইউনিফৰ্ম মোশন, আৰু এই ইউনিফৰ্ম মোশনটোকে আমি যদি তোমাক যদি এক্সেলাৰেশ্যনত ক'লে কি বুলি ক'ম আমি, এইটোকে কি বুলি ক'ম তোমাক, ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশ্যন বুলি ক'ম, ৰাইট? ওকে চা এতিয়া চোৱা, অৰ্থাৎ ভেলোচিটি ডিভাইড বাই টাইম, so a equal to what, so ইয়াতে কি আছিল তোমাৰ v equal to কিমান দিয়া আছে চোৱা, মই v টো কোন এফালে লিখিছো কাৰণ আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ইয়াতে, ৰাইট? so t equal to 5 সেকেন্ড, t equal to 5 মিনিটস দিয়া আছে নে, 5 মিনিটস দিয়া আছে, এটো তুমি সেকেন্ডত নিলে কিমান হ'ব, 5 into 60 সেকেন্ড, so 300 সেকেন্ড এটো এনেকুৱা হ'ব, ৰাইট? so এই বস্তু কিটা তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো নিজে এনেকে সাইটত বনাই লবা হা, ডায়াগ্ৰামটো যেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰপাৰ তোমালোকে যদি বুজি পাবা দেন তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব, আৰু যদি তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম যদি বুজি নাপা তোমালোকৰ কিমানে প্ৰবলেম এটা হৈ থাকিব না, so this is physics, right? so এইকিটা তোমালোকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পাবা, যদি তোমালোকে সায়েন্সত যোৱা নহয় ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পাবা, খুব বঢ়িয়া হয় এটা, হয় যদি বুজি পোৱা, আৰু নালে ফিজিক্স আটাইতকৈ তোমালোকে টান পাবা, যিটো আমি মানে ঘৰুৱা ভাষাত কি বুলি কওঁ, কামোৰ বুলি যে কয় যে, আজিকালি তোমালোকে কামোৰ বুলি কয় নে, কিমান কামোৰ সাবজেক্টটো, so সেইটো পাবা, ফিজিক্স এণ্ড মেথছ, তুমি মেথছৰ পৰা তুমি নললেও তুমি বাচি যাবা, কিন্তু ফুল সাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰা, কিন্তু মেথছ তুমি ফিজিক্সটো ল'বই লাগিব, হয় না, তুমি বিটেক কৰা, তুমি বায়োলজি যোৱা তুমি, হয় না, সো তোমাক ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি লাগিব, সো যিকি নক লাগে, সো সেইটো কিমান হ'ব, 5 into 6 equal 300 সেকেন্ড, ডান। ওকে এতিয়া চোৱা তোমাক ইকুৱেল টু 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড, চোৱা এতিয়া যদি তোমাক এক্সেলাৰেশ্যনটো যদি খুদে, হয় না, ইকুৱেল টু 0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইকুৱেল টু what, ইকুৱেল টু 5 মিটাৰ 5 into 60 সেকেন্ড ইকুৱেল টু what, 300 সেকেন্ড, ৰাইট? চোৱা এতিয়া যদি তোমাক যদি কোৱা হয় যে এক্সেলাৰেশ্যন উইল বি what, right? ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যনটো কৈছিলে এক্সেলাৰেশ্যনটো কিমান হয় বুলি, চোৱা ইয়াতে হয়, আৰু s টো সুধিছে তোমাক, s equal to what সুধিছে, so we know that what, so a equal to কি ছিলে, v minus u by t, হয় নে, চোৱাচোন v minus u by t আমি ডাইৰেক্ট লিখিছো, হয় না নহয়, গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ল'ব পাৰো, so ইয়াৰ পৰা যদি তুমি বহাই দিয়া, or so a equal to কিমান, v মানে কিমান হ'ব চোৱাচোন, আচ্ছা v টো আমি ওলোৱা নাই ইয়াতে, v টো উলিয়াই লম, v টো ইয়াতে উলিয়াই ল'বা তুমি, সেইটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত নিলে ভাল হয়, ফাৰ্ষ্টতে বেছি ডাঙৰ হৈ থাকিব নহলে, হয় 70 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, so এইটো তুমি যদি কৰি দিয়াচোন 72 ইনটু কিমান হ'ব, এইটো কিলোমিটাৰ টু 1000 মিটাৰ, হয় না, চোৱা আৰু আৱাৰটো কিমান হ'ব তোমাৰ 3600 সেকেন্ড, চোৱাচোন এইটো হয়, so ফাৰ্ষ্টত এনেকুৱা যদি হয় then you have to cut it down only for a zero, ফাৰ্ষ্টত তুমি জিৰো কিটা ভালকে তুমি কাটি ল'বা হা, জিৰো কিটা আমি কেনেকৈ কাটিম চোৱাচোন ইয়াতে, so this will be cut, this will be cut down, this will be done, this will be cut down, হয় so ইয়াতে 236 কিমান হ'ব, 72 হৈ গ'ল, হয় নে, 2 into 10 কিমান হ'ব, 20 মিটাৰ per second, ঠিক আছে নে, it will be what, 20 meter per second, so আমি গম পাই গলো এই v টোত আমি কি লিখিব পাৰো, v টোত এটো কি লিখিব পাৰো, 20 meter per second, বাস, so it will be the what, final velocity, right? It will be what, final velocity, এতিয়া তোমাক যদি উলিয়াব কয়, সেই ফৰ্মুলা যদি উলাব কয় তুমি কেনেকৈ কৰিবা, so ইয়াতে তুমি কৰি দিয়াচোন কিমান হ'ব, so v minus u by t, so v will be what, 20 meter per second, right? 20 দিয়া ইয়াতে minus u will be what, 0 হয়, so 0, so this is what, meter per second, so t to time to কিমান দিয়া আছে চোৱাচোন, time to 300 সেকেন্ড, এটা মিনিটৰ পৰা তুমি সেকেন্ডত কনভাৰ্ট কৰি ল'বা, so this will be 300 সেকেন্ড, এনেকুৱা হৈ আছে, হয় না, চোৱা so 20 বাই কিমান হ'ব, 300, 20 বাই কিমান হ'ব, 300 হয় নে, চোৱাচোন 300, so এইটো মিটাৰ সেকেন্ডটো তলত গুচি আহিলে কিমান হ'ব, সেকেন্ড ইনটু সেকেন্ড, মানে সেকেন্ড স্কয়াৰ হ'ব, so এটা কাটি দিয়া, এইটো 0 0, এইটো কিমান হ'ব, 2 15 30, এইটো চোৱা, so এইটো 1/15 কিমান হ'ব, এইটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ, মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ, এইটো চোৱা এইটো, আৰু এইটো তুমি পইণ্টতো লিখিব পাৰা, পইণ্টত হলে কিমান হ'ব চোৱা, তোমালোকে নিজে এইটো ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰা এইটো, so
হা 0.66 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এইটো কিমান হ'ব তোমাৰ 0.66 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ হয় 7 লিখে কিছুমান 6-7 লিখে এটা ডেচিমেলৰ পিছত তোমাৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই হয় নে দশমিকৰ পিছত তুমি এটা দুটা যদি তুমি শুদ্ধকে লিখাৰ নালাগে আৰু 3 নম্বৰটো লিখিব নালাগে বা এটা সংখ্যাৰ পিছতো যদি ৰিপিট হৈ থাকে অকণ এটা বহাই দিবা সো তেনেকে আমি ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰো সো 1 নম্বৰটো ওলালে সো এটাৰ এক্সেলাৰেশনটো কিমান হ'ব এৰ পৰা বি লৈকে যাওঁতে কিমান হ'ব তোমাৰ 0.66 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ তোমালোকে এইকিটা ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰি চাবা হা মই ৰাফলি কৰি আহিছো কিতাপতো আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা সো অলপ ইফাল হ'ব পাৰে বাট এনসাৰটো হিটুৱে হয় ৰাইট সো এতিয়া সেকেন্ডটো সুধিছে তোমাৰ দা ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই এন অবজেক্ট আৰু এটা কোৱেশ্চন এটা সুধিছে চোৱাচোন এইটো প্ৰশ্নটো এইটো চোৱা সো এইটো কিমান ওলালে ইয়াৰ এক্সেলাৰেশনটো কিমান ওলালে a = 0.66 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ 1/15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ আৰু থাৰ্ডটো সুধিছে কি তোমাৰ সেকেন্ডটো সুধিছে কি আছিলে সো ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই দি ট্ৰেইন সো ৰেল গাড়ীখনে মুঠ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হ'ব দেন সো সেই s টো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চাবা তুমি আকৌ এতিয়া মন কৰিবা হা বস্তু এটা এইটো চোৱা চোৱা এতিয়া আমাক কি উলিয়াব লাগে ডিসটেন্সটো উলিয়াব লাগে s এইটো এক নম্বৰটো আছিল আমাক কি উলিয়ালো আমি দিস ইজ দা এক্সেলাৰেশন এনেকে দি যাবা হা তো আমাক s টো উলাব লাগে চোৱাচোন তুমি আকৌ ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰাছো তুমি এইটো চোৱা v = u + at ইয়াতে s আছে নে চোৱাচোন ডিসটেন্সটো আছে নে চোৱা এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যাব কাৰণে s দূৰত্ব নহয় জানো এক নম্বৰটো চোৱা আছে নে নাই s টো নাই গটিকে তুমি এই যেতিয়া তুমি ডিসটেন্সটো উলাবা সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে সো এই বস্তুটো তুমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা এনেকে তুমি এলিমিনেট কৰি যাবা সেকেন্ডটো চোৱা তুমি s = ut + half of at² এটো পাৰি u = তোমাৰ 0 হৈ যাব t ৰ মানটো দিয়া আছে t = 300 সেকেন্ড 1/a এৰ মানটো জানো 3² এটো বহুত ডাঙৰকে তুমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব হয়নে সো লাইক some big calculation here right so you have to choose one এটো তুমি লব পাৰা কিন্তু আমি এটো নলও কাৰণ আমাক সহজকে ক্যালকুলেট কৰিব then you have to choose here this is the third one this is the third equation of motion like so b² = u² + twice s ইয়াৰ পৰা আমি s টো উলিয়াই দিম তুমি দুটাৰ পৰা ওলাব পাৰা ফাৰ্ষ্টৰটো ওলাব পাৰা সেকেন্ডটো ওলাব পাৰা done okay so আমি সেকেন্ডৰ পৰা যদি উলিয়াও চোৱাচোন সেকেন্ডৰ পৰা যদি we know that সেকেন্ডৰ পৰা উলিয়াও আমি we know that আমি কি জানো চোৱাচোন b² - u² = twice s হয়নে চোৱাচোন এনেকুৱা আছিল হয় ৰাইট সো ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়াম ইয়াতে ইকুৱেল ইমপ্লাইজ ইন দিয়া আমাক s টো লাগে কিমান হ'ব b² - u² বাই কিমান হ'ব এটো twice a = কিমান হ'ব s হয়নে চোৱাচোন বা আমি কি লিখিব পাৰো বা আৰু এটা লিখিব পাৰো s = কি আছিল b² - u² বাই twice a এইটো চোৱা এইটো লিখিব পাৰো হয়নে চোৱাচোন এটা আমি লিখিব পাৰো এনেকে হয় নিজে কৰি চাবা নিজে কৰি চালে বেছি বুজি পাবা হয় ম্যাথছ আৰু ফিজিক্স তুমি নিজে কৰি চাবই লাগিব নিজে কৰি নাচালে তুমি এনেকে বুজা যেন লাগিব এটো পৰীক্ষাত কিবা এটা টান যেন লাগিব তুমি কিবা এটা যেন পঢ়া নাই কিবা ভুল হ'ব হয় নে সে এনেকুৱা বস্তুটো এনেকুৱাই হয় তোমাৰ কাৰণ এটো বুটৰ আমাৰ ডেইলি লাইফত আমি মানে হৈ থাকে কিন্তু আমি এই ফৰ্মুলাকেটা এপ্লাই নকৰো মানে হয় গটিকে কোন টান যেন লাগিব বাকি টান নহয় অলপ বুজি পালে হল আচ্ছা এতিয়া চোৱা কিমান হ'বগে চোৱাচোন s = বা or you can write here or s = কিমান হ'ব এটো চোৱা 1/2 আছে মই আকৌ এবাৰ পাতি লৈছো b² - u² এইটো চোৱা so এটো কিমান হ'ব 1/2 মানে চোৱা 1/2 ইনটু কিমান হ'ব চোৱা so ইতি তেনেকা তোমালোকক এৰ মানটো এনেকে যেতিয়া পাতিবা তুমি পইণ্টত কিটিও পটকে নেলিখিবা পইণ্টত ললে তোমাৰ ক্যালকুলেশনটো ডাঙৰ হৈ যাব 1/15 মানে কি আছিল 0.66 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কয়াৰ হোল স্কয়াৰ নকৰিবা তুমি এনেকে বুজি পাইছা না মই কি কৈছো সো কোনটো লবা তুমি এই ভগ্নাংকৰ হে ফ্ৰেকশনাল ফ্ৰেকশনত থকা এটো লবা এটো 1/15 টো লবা হয় না গতিকে 1/15 টো যদি আমি কৰো কি হ'ব ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব হয় গতিকে তুমি কেনেকে লবা ইয়াতে 1/2 আছে সো 1/15 লিখিবা ইয়াতে 1/15 ৰাইট ডান গতিকে 1/15 লিখিলা এৰ ঠাইত সো b² মানে কিমান আছে চোন b² মানে কিমান আছিল চোৱা এইটো 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চাবা দেই চাই যাবা হা কোবা যদি মিস্টেক হয় কৈ দিবা সো দিস ইজ 20 এটো চোৱা b² 20² মাইনাস u মানে কিমান 0² সো এটো কিমান হ'ব চোৱা 1/2 2 into 15 টো লুটি গাই যাব ওপৰলৈকে চোন সো 15/2 into এটো কিমান হ'ব 20² - 20² মানে কিমান হ'ব 20² এইটো চোৱা ঠিকে আছে নে চোৱা আৰু এটো যদি তুমি 20² মানে কিমান হ'ব 15/2 into 20² মানে 400 হ'ব হয়নে চোন 400 হয়নে এইটো সো এটো কিমান হ'ব 2 দুগুণ 4 2 দুগুণ 4 200 সো এটো কিমান হ'ব চোৱা 15 into কিমান হ'ব therefore or এটো কিমান হ'ব তোমাৰ 2 15 30
3000 মিটাৰ 3000 মিটাৰ হৈ গ'ল চোৱাচোন হয় বা or কি লিখিব পাৰা তুমি or s equal to কিমান হ'ব 3000 মিটাৰ 3000 মিটাৰটো কি লিখিবা কিলোমিটাৰ লিখিবা কিমান হ'ব এইটো 3 কিলোমিটাৰ এইটো চোৱা so this is the distance traveled by the train কিবা আছে নেকি কোৱা একেবাৰে সহজ নে চোৱা বুজি পাব লাগিব হা বস্তুবোৰ যদি তোমালোকে বুজি পোৱা দেন তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব আৰু যদি তোমালোকৰ কাৰণে বুজি নোপোৱা দেন বস্তুবোৰ টাফ হৈ গৈ থাকিব ৰাইট হয় ওকে সো আমি এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা কৰো আৰু এটা বহুতে ৰেকৰ্ডিঙে চাবা মই বুজি পাইছো কথাটো হয় হয়তো তোমালোকৰ স্কুল থাকিব পাৰে হয় কিন্তু তোমালোকৰ চোৱা পৰীক্ষাত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব হা মন কৰিবা ওকে লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা কৰো আমি এতিয়া আৰু বেছি নকৰো টাইমো হৈ গৈছে আমাৰ সো আৰু এটা কোৱেশ্চন এটা চাও আমি হৈছে সবৰে এইটো লিখি লবা আৰু হয় না প্ৰসেস কৰি লিখি লবা আৰু যদি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবা হা that done this equation is done এইটো একে কথা চোৱা এইটো চোৱা তোমাক ইয়াতে দিয়া আছে চাই লবা দেই এই কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি লোৱাচোন হয় ইয়াতে আগৰ দিশা নহয় কিন্তু এতিয়া বস্তুটো দিয়া আছে হয়নে চোৱা ইয়াতে কি দিয়া আছে তোমাৰ so a car accelerates uniformly from what 18 km per hour to the 36 km per hour in 5 seconds so calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time গাড়ী এখনে 18 km per hour পৰা 36 km per hour লৈ 5 সেকেন্ডত সুষমভাৱে ত্বৰিত হৈছে তেতিয়া তাৰ ত্বৰণ আৰু কি আছিল তাৰ কি অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব উলিয়াব দিছে একেবাৰে সহজ এটো বস্তু চোৱা same to same question in the previous case like right so this is what given here if you see this is the what initial velocity is given here in other case in earlier case it will be what that was only u equal to 0 meter per second because of what the object is at rest আগৰটো কি আছিল যেটো বস্তুটো মুভ কৰিব হেতু তোমাৰ স্থিৰ হৈ আছিল ৰৈ আছিল হয়নে কিন্তু ইয়াতে কি আছিল তোমাৰ মুভ কৰি আছে ইয়াতে এটা ইনিশিয়াল ভেলোচিটি এটা থাকিব আৰু এটা ফাইনাল ভেলোচিটি এটা থাকিব আৰু এটা টাইম থাকিব বাস তুমি a = b - c / t কৰিলে কাহিনী শেষ তাৰপিছত তুমি সেম কৰা twice a = b² - u² বা s = কি আছিল 1/2 b² - u² কৰিলে কাহিনী হয় না ওকে কৰো দিয়া এতিয়া হয় দিয়া চোৱা ইয়াতে কৰি চাও মই একেতে যদি স্পেস ইউজ কৰিব পাৰো হয় আমি পাইলে আৰু এটা লৈ লম কথা নাই এনেকুৱা উলাই থাকিলে ভাল হয় বস্তুবোৰ কৰিব কাৰণে হয় না চাই থাকিব নালাগে চা ইয়াতে আমি ফিগাৰটো বনাও হা so a car is accelerated uniformly from 18 km/h to the 36 km/h right so মই দুটা ইয়াতে বনাইছো হা দুটা বনাইছো ইয়াতে এটা লিখিম আৰু তাতে এটা লিখিম চাবা দেই এইটো বস্তু তো সলিউশন ইয়াত চাই লবা মই যদি ফিগাৰটো ড্ৰ কৰো এনেকে চাই লবা এইটো this is point a and this is the what point b হয় ভালকে মন কৰি যাবা ইয়াতে so a car is accelerated uniformly from 18 km/h to 36 km saba 18 km will be what u and at 36 km will be what v আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান টাইম লাগে it will be what 5 second এইটো হয় গাড়ীখনে কিমান গৈছে ফাৰ্স্ট দি 18 km/h কৈ আছিল তাৰপিছত পটককে 5 সেকেন্ডৰ লগে লগে 36 km/h একদম বহাই দিলে হয় না এক্সেলাৰেশন বহাই দিলে এক্সেলাৰেটৰটো বহাই দিলে তেতিয়া কৈছে তা এক্সেলাৰেশন কিমান হ'ব এক্সেলাৰেটৰটো বহাইলে সো তেতিয়া কৈছে a মান কিমান হ'ব চা a = কিমান হ'ব ইনিশিয়াল ভেলোচিটি কিমান আছিল তোমাৰ এটো 18 km/h 18 কিলোমিটাৰ পৰা 36 কিলোমিটাৰলৈকে পটকে বহাই দিছে u = 18 km/h হয় না চোৱাচোন সো এটা পইণ্ট যদি b লৈকে যায় এটো ফাইনাল ভেলোচিটি কিমান হ'ব এটো তোমাৰ 36 km/h হয় না চোৱা আৰু টাইমটো কিমান লাগে তোমাৰ 5 সেকেন্ড হয় না চোৱাচোন টাইমটো কিমান লাগে 5 সেকেন্ড ভালকে চোৱা দেই 5 মিনিট হলে কৈ দিবা 5 সেকেন্ড হয় চাগে মোৰ এটো 5 মিনিট হলে আকৌ তুমি ইনটু কৰি ল'ব লাগিব ৰাইট তুমি আকৌ সেকেন্ডলৈ নিব লাগিব সো ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট সেকেন্ড হয় চাই লবা বস্তুবোৰ আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া চোৱা তোমাক ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট হোৱাট চোৱা আমি এটা ইয়াৰ পৰা এক্সেলাৰেশনটো ওলাব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি ভেলোচিটি চেঞ্জ হৈছে চোৱা একেকে নহয় হয় না ইয়াত 18 আছিল ইয়াত v আছিল মানে কি বতা এটা এক্সেলাৰেশন থাকিব so you have to calculate what a = what আৰু s = what এইটো এৰ পৰা b লৈকে মুঠ দূৰত্ব কিমান হৈছে এটো তুমি কৰিব লাগিব দেন ওকে সা এতিয়া যদি আমি কও
কৰি যাবা হা লগে লগে কৰি যাবা মোৰ কৰালৈকে তুমি বাচ্চাই নাথাকিবা হয় চোৱা ইয়াতে তুমি সদায় চাই ল'বা গিভেন দিয়া আছে কি দিয়া আছে চোন গিভেন it will be what u equal to 18 km per hour 18 km per hour এইটো তুমি সেকেন্ডত নিলোৱাচোন কিমান কিলোমিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত নিলে কিমান হ'ব চোন 18 ইনটু কিমান হ'ব 1000 মিটাৰ মানে চোৱা পিছতো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা কিন্তু আগতে কৰিলে তোমাৰ ঝামেলা শেষ আৰু হয় না কোন আৰু ৰখি থাকিবা ইমানটো লাগে সো আগতে কৰিলো 3600 সেকেন্ড বাস এতিয়া চোৱা তুমি শূন্য কেটা কাটিব পাৰা চোন ফাৰ্ষ্টত কি কাটিম আমি we have to cut it down what 0 all 0 সা শূন্য 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 এটো চোৱা 2 উঠৰং 36 2 5 গুণ 10 এটো চোৱা 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সবৰে ওলাইছে নাই চোৱাচোন কিবা ভুল হলে কৈ দিবা হা ক্যালকুলেশন কৰি থাকোতে কিবা ভুল হলে কবা তোমালোকে u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ডান সো v ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সো v ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে v ইকুৱেল টু সো ইয়াৰ পৰা 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয়নে সো 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো সো সবাই দেখিছা সো 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দেখিছা হয় মই এই ইয়াতে লিখিছো সো v ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 36 তুমি এটো কনভার্ট কৰি লোৱা 36 ইনটু কিমান হ'ব 1000 রাইট মিটাৰ and hour is what 3600 সেকেন্ড বাস সোজন কিবা কেনসেল যাব ইয়াত সোজন ফার্স্টত so you have to cut it down all the what 0 right 0 0 কেটা তুমি কেনসেল কৰি লও শূন্য 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 সোৱা 36 36 এতিয়া যাব দুটা শূন্য কাটি দিয়া লগে লগে 36 টো গুছি গল 36 so কিমান হ'ব 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয়নে হয় so u equal to কিমান হ'ব u equal to 5 meter per second v equal to কি আছিল 10 meter per second বাস কাহিনী হৈ গল just you have to put it down so here and what t equal to what t equal to 5 second right t equal to 5 second ha given এটো দিয়া আছে আৰু t equal to তোমাৰ 5 second লিখি লব পাৰা হয় t equal to 5 second বাস এইটা দিয়া আছে so এতিয়া তুমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো চোৱাচোন এক নম্বৰটো কেনেকৈ কৰিবা এক নম্বৰটো তৰণ উলাই ল তৰণটো কিমান হ'ব 1 আমি কৰি আছো যেহেতু a ইকুৱেল টু কিমান হ'ব v minus u by t right v minus u by t ডান ঠিক আছে এটা চোৱা v minus u by t no problem হয় এতিয়া চোৱা ৰাধিকা শ্যাম okay next class we'll try radhika sham okay got it মই পাইছো দিয়া সো তোমালোকৰ যদি প্ৰবলেম থাকে হা যেহেতু তোমালোকৰ কাৰণে কৰা হৈছে এটো কাৰণ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে আমি ফিজিক্স লোৱা নাই ৰাইট সো ষ্টুডেন্টবোৰ যাতে পৰীক্ষাৰ আগত কিবা নিজকে যাতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে হয়নে সো খেতু কাৰণে তোমালোকৰ কৰিছো আৰু ইয়াতে তোমালোকে যেটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন বুলি ভাবা তাতে কৰিবা হা ইয়াতে ইমোজি দি মেলি তোমাক কেতিয়াবা ইন্টাৰেকশন কৰাটো বেলেগ কথা তোমালোকক অকন ধেমালি কৰিছো হয়নে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিবা কাৰণ আমাৰো বহুত কষ্ট হয় তোমালোকে জানাই হয়নে সো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ক্লাসটো নন স্টপ তোমাক বকি থকাটো কিমান কষ্টৰ কাম হয় পানী চানি নোখোৱাকে ৰাইট সো তোমালোকৰ যেটো অসুবিধা হয় হেতু আনিবা হয় আৰু কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা দেন আমি ট্ৰাই কৰিম মই পাইছো বাৰু ৰাধা শ্যাম কানু okay we'll try beta ঠিক আছে চেষ্টা কৰিম মই নেক্সট ক্লাছত আনিব কাৰণে নেক্সট তোমাৰ সাকে হা next Tuesday next Tuesday সাকে মই আহিম তেতিয়া হয় তোমালোকে আহিবা সময় পালে চাবা আৰু যদি সময় নাপালে যদি তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা যে এটো বস্তুত কনফিউজন আছে তোমালোকে তাত চাবা হয় না তোমালোকৰ চাবতে বুজোৱা হৈছে বস্তুবোৰ so try to understand first okay then if you have problem this you have to tell me on YouTube also you can also right ঠিক আছে সা এতিয়া সা বস্তুটো আমি কি বুলি কম so you have to calculate the what acceleration right so given here it will be what final velocity is here u is here and t is here and just put it down okay then it will be the sort of result so v will be what v to kiman asile so v will be what 10 meter per second ভালকে চাই যাবা কিবা যদি পটকে খটা লিখিলে তোমালোকে কৰি দিবা হেতু কাৰণে কৈছো মোৰ লগে লগে কৰি যোৱা তোমালোকে বুজি পাইছা প্ৰেক্টিস লাগিব বহুত প্ৰেক্টিস লাগিব তেতিয়া পাৰিবা so this is what 10 meter per second 10 meter per second minus u মানে কিমান আছিল সোৱা u মানে আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো 5 meter per second right this is what 5 meter per second and divide by what time will be what time will be 5 second right it is so 5 second so এটি কিমান হ'ব 10 ৰ 5 গলে 5
this is what 5 meter per second divide by কিমান হ'ব 5 second হয়নে চোৱা so এইটো চোৱা 155 টো কেনসেল হ'ল মিটাৰ per second 1 মিটাৰ সেকেন্ড তো তললৈ আহিব আৰু এটা সেকেন্ড আহিব এইটো চোৱা মানে কিমান হ'ব 1 মিটাৰ per second square or a equal to কিমান হ'ব 1 মিটাৰ per second square or আমি এনেকৈ লিখো a equal acceleration 1 meter per second inverse 2 এনেকৈ লিখো হা so it will be the what this is the what this is the acceleration. This is the acceleration when the car travels from what 18 kilometer to 36 kilometer. We add up speed of what? We add a speed of what 5 seconds. Done. ঠিক আছে গতিকে সেই বস্তুটোত আমি এনেকে ধৰণৰ উলিয়াব পাৰো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে ওকে লাষ্ট এটা কোৱেশ্চনটো মই কৰি দিছো আৰু এটা আছে সৰুকে এতিয়া চোৱা এইটো আমাৰ এক্সেলাৰেশনটো ওলাই গ'ল চোৱাচোন the acceleration of the motion of the object right so এইটো চোৱা তৰণটো ওলাই গ'ল এইটো চোৱা so এতিয়া চোৱা তোমাৰ এই সময়ত গাড়ী অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হ'ব হয় না so what will be the distance traveled by an object right okay so এতিয়া যদি তোমাক যদি কোৱা হয় মন কৰা ইয়াতে so এতিয়া আমাক কিমান হয় এক্সেলাৰেশনটো ওলাব so এইটো চোৱা ডিসটেন্সটো ওলাব s সেম আগৰ নিচিনাই আমি কৰিছো অলপ আগতে ৰাইট so একেবাৰে ইজি কে উলিয়াই দিয়া আৰু তোমালোকে কেনেকৈ উলিয়াবা চোৱা s will be what distance to চোৱাচোন ইকুৱেল 2 টো আমি কৰিছো 2 সলিউশনটো আমি s ইকুৱেল টু কি আছিল মনত আছে নে চোৱাচোন b স্কয়াৰ ইকুৱেল কি মাইনাস u স্কয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইস s চোৱাচোন এটো or twice a s ইকুৱেল টু কিমান হ'ব b স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ হয় নে or s ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 by twice a b স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ হয় নে এইটো হয় আমি এই যদি এক্সেলাৰেশন আৰু তো চোৱা ভেলোসিটি সো ইয়াৰ টাইমটো নাই কিন্তু চাবা দেই এটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুৱেশন টাইমটো ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু হয় না তুমি ইয়াতে টাইমটো দিয়াই নাই ইয়াতে গতিকে টাইম নোহোৱাকে যদি তোমাক ডিসটেন্স উলিয়াব দিয়ে তুমি এনেকে উলিয়াবা হয় না বাকি কিটা টাইম ডিপেন্ড কৰে তোমাৰ b ইকুৱেল টু চোৱা b ইকুৱেল টু u প্লাস at এইটো টাইম ডিপেন্ড কৰে হয় না চোৱা এইটো টাইম আছে আৰু এটা কি আছিল তোমাৰ s ইকুৱেল টু ut প্লাস হাফ অফ at স্কয়াৰ হয় না চোৱা এইটো কি আছিল তোমাৰ টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয় সবাই এটা মন কৰিবা এই উপৰ ইকুৱেশনটো ডিসটেন্স নাই আৰু ইয়াতে কি আছিল তোমাৰ টাইম নাই হয় না গতি এইটো তুমি কিমান ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা তুমি ব্ৰেইনত তুমি নিজে ক্যালকুলেশন কিমান কৰিব পাৰা হেড তোমাৰ ওপৰত কথা আৰু হেতু কাৰণে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত বুজি পাবই লাগিব সো এটা বস্তু বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাবা হয় সো এতিয়া আমি কি কৰিম জাস্ট তুমি কৰি দিয়া আৰু এটা কিমান হ'ব এই ইকুৱেশন আমি অলপ আগতে কৰিছিল s ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1 by twice b স্কয়াৰ মাইনাস কিমান হ'ব u স্কয়াৰ হয়নে এটো আছিল ৰাইট b স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ সো ইয়াতে আমি কি কৰিম অলৰেডি গিভেন হিয়াৰ b ইকুৱেল টু what অলৰেডি গিভেন হিয়াৰ আমি পাইছিলো b ইকুৱেল টু কিমান আছিল তোমাৰ ইয়াতে b ইকুৱেল টু 10 মিটাৰ per second u ইকুৱেল টু 5 হয়নে a ইকুৱেল টু 1 চাবা দেই বস্তু এনেকে লৈ থাকিলে ভুলৰ চান্সটো বেছি থাকে সো হিয়াৰ a ইকুৱেল টু কি আছিল 1 মিটাৰ per second square হয়নে সো v ইকুৱেল টু কি আছিল 20 মিটাৰ per second সো u ইকুৱেল টু 5 মিটাৰ per second হয়নে চোৱাচোন মই আকৌ এবাৰ চেক কৰি লওঁগে এটো বৰ্ডখন হলাই থাকিলে ভুলৰ চান্সটো বেছি থাকে সো u ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 5 meter per second right v equal to কিমান হ'ব 10 meter per second হয়নে চোৱা হৈ গল কাহিনী এতিয়া a equal to কিমান আছিল 1 meter per second square হৈ গল বাস গতিকে এটো তুমি এইটো ইয়াত পুট কৰি দিয়া জাস্ট so therefore s will be what l will be 1 by twice 2 into কিমান হ'ব 1 a equal to কি আছিল 1 আছিল 1 so তাৰছত কিমান হ'ব তোমাৰ meter per second square into b square minus c square b square মানে কিমান হ'ব 20 square minus 5 square এইটো মানে চোৱা এইটো হয় চোৱা এই মিটাৰ per second এবোৰ তোমালোকে লিখি থাকিব নালাগে বেছি তোমালোকক বেছি পাক খাই দিব হয় না so just you have to just write down কাৰণ we know that the distance SI unit is what meter হয় না এইকিটা SI unit থাকিলে just you have to put down here just the SI unit what meter distance is what meter okay done okay so এটো কিমান হ'ব 1 by 2 or s equal to 1 by 2 into কিমান হ'ব 20 square মানে কিমান হ'ব 400 minus এটো কিমান হ'ব 25 done so 400 minus 25 কিমান হ'ব চোন 400 minus 25 কৰাচোন মোক কিমান হ'ব কোৱাচোন 400 minus 25 হয়নে so 10 ৰ 5 গলে 5 আৰু 2 গলে 7 375 something was wrong 1 by twice v square minus u square so calculation to চোৱাচোন এটো
b square equal to u square plus twice as হয় ইয়াতে ওলাব লাগে কাৰণ আমি s উলাইছো সো a মানে 1 b square মানে কিমান হ'ব তোমাৰ 400 হয় না নাই 20 square 400 5 5 গুণ 25 হয় ঠিক আছে সো 375 divided by 2 হয় নে সো 37 s equal to কিমান হ'ব তোমাৰ 375 divided by 2 এটো কিমান হ'ব চোৱাচোন অলপ ৰিজাল্টটো যেন বেলেগ ধৰণে ওলাইছে যেন লাগিছে 375 divided by 2 চোৱাচোন 375 2 কিমান হ'ব এটো 375 divided by 2 2 গুণ 2 থ্ৰং 36 15 পইণ্ট দিলে 2 গুণ 14 so 18.7 375 হয় so এইটো তোমালকে কৰিবাচোন এটো হা কিন্তু 375 this is not like point হয় কৰিয়ে দিছো ৰবা 375 2 হয় না নাই so 2 গুণ 2 15 30 30 হল 75 হয় না so এইটো আৰু এইটো কিমান হ'ব তোমাৰ 2 গুণ 2 2 3 গুণ 6 6 15 পইণ্ট দিলে হয় না 153 পইণ্ট কিবা সামথিং হ'ব চাগে চোৱাচোন এইটো 153 পইণ্ট সামথিং হয় হা আৰু 15 কিবা কিবি হ'ব আৰু মিটাৰ এইটো চোৱা এই ডিসটেন্সটো তুমি চোৱা এটো এটা এনেকুৱা এটা কৰিলা হয়নে চোৱা এটো এটা এনেকুৱা কৰিলা আৰু এটা ডিসটেন্স এটা ওলাব লাগে হা তোমাক চোৱা এটো আৰু এটা ওলাব এটো তুমি সেম হয় অৰ বুলি লিখিব পাৰা এটো ডাইৰেক্ট ওলাইছিলে তোমাৰ এটো সো s equal to ut plus half of 80 square এটো কৰাচোন ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰা হা সো কিমান হ'ব এটো চোৱা s equal to ut মানে কি আছিল তোমাৰ 5 meter per second মানে চোৱা 5 meter per second সো টাইমটো কিমান আছিল চোৱাচোন t to তুমি t to উলোৱাকে কৰাচোন তো t to কিমান দি আছিল t to 5 সেকেন্ড আৰু কিমান 5 সেকেন্ড হয়নে চোৱা প্লাস হাফ অফ a মানে কি আছিল 1 আছিল হয়নে চোৱাচোন আৰু কি আছিল 5 স্কয়াৰ হয় এনেকুৱা আছিল চোৱা সো এটো কিমান হ'ব চোৱাচোন তোমাৰ এটো 5 সেকেন্ড হয়নে চোৱাচোন s ইকুৱেল কিমান হ'ব এটো সেকেন্ড কেনসেল গল মিটাৰ হ'ব 25 মিটাৰ প্লাস হয় so a t square a মানে কিমান হ'ব তোমাৰ 1/2 হয় না নাই ও 5 is 25 হয় এটো 25 প্লাস আৰু কিমান হ'ব তোমাৰ 1/2 25/2 25/2 কিমান হ'ব এটো 25 প্লাস 2 বাৰং 24 12.5 ইকুৱেল কিমান হ'ব চোৱাচোন 25 প্লাস 0 12.5 37.5 এটো 37.5 মিটাৰ এইটো হয় সো ইয়াতে কিমান লাইছে সেম উলাব লাগে ইয়াতে 375 এটো বেছি উলাইছে হয়নে চোৱাচোন 420 স্কয়াৰ এইটো 10 হয় হয়নে চোৱাচোন এইটো 10 আছিল চাগে ৰচোন v ইকুৱেল কিমান আছিল 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এক্স্যাক্টলি এইটো কাৰণে উলোৱা নাই হয়নে এইটো তো উলাব চোৱা সেম কথা হয় এইটো হয় এইটো 10 দিয়া এইটো 10 দিয়া ও কৰি দিছো চোৱা এনসাৰটো উলালে হা তুমি দুটা স্টেৰত দুটা উলাব পাৰা এইটো ভুলকে দিয়া আছিল হেতু কাৰণে তোমাৰ s টো উলোৱা নাছিল ৰাইট হৈ গল আৰু এইটো কাহিনী একে কথা নাই এইটো সো দিস ইজ আ 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তুমি আমি ইয়াতে কৰিছিল মানে s ইকুৱেল টু 1/2 আইছে ইয়াতে উলাব পাৰা v স্কয়াৰ মাইনাস u স্কয়াৰ হয় না এইটো আছিল সো 1/2 আইছে মানে কি আছিল 1/2 into 1 হয় না v স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 10 স্কয়াৰ মাইনাস কিমান হ'ব 5 স্কয়াৰ হয় সো এইটো কিমান হ'ব 1/2 10 মানে কিমান হ'ব 100 minus 25 হয় না এটো কিমান হ'ব তোমাৰ 75/2 এটো কিমান হ'ব 37.5 হ'ব লাগিব এটো হয় না 37 2 এর 2 গুণ 14 4 দুগুণ 6 7 হ্যাঁ 74 এটো তোমাৰ 37 এটো 37.5 ওলাব লাগিব এইটো মিটাৰ ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ডিসটেন্স ট্রাভেল বাই দ্য ট্রেন সো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা দুই ধৰণৰ তুমি কৰিব পাৰা এটা মই এটো এটা উলাই দিলে দিস ইজ 37.5 মিটাৰ হয় সো or s ইকুৱেল কিমান হ'ব 37.5 মিটাৰ ওকে মই আগতো এই 22 লোৱাটো ভুল হৈছিল বাকি তুমি এটো কৰিব পাৰা এনেকেও কৰিব পাৰা হয় এটো 2 হয় 2 এর ইকুয়েশন আৰু তুমি এনেকেও কৰিব মই দুটা ষ্টাইলত কৰিলো হ'ব ঠিক আছে ডান গতিকে নেক্সট ক্লাছত আমি শেষ হৈ যাব এই বস্তুখিনি আৰু এমসিকিউ আনিম ইয়াতে কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিব পাৰে ঠিক আছে
2:30 তোমালোকে আকৌ আহিবা যদি তোমালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় হ'ব। Okay, wish you all the best. Thank you.